ಶ್ರೀ ಶಿವನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಿಬ್ಬೇಡು ಯಲಹಂಕ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಪಾಠದ ಹೆಸರು समाचार पत्र की आत्मकथा ಸಂಕಲಿತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಠ 6 ಅಂದರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಲ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇಕೆ ಓದಬೇಕು? ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನು ನಮಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ, ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲಿತ ಪಾಠ ಇದೆ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಆತ್ಮಕಥಾ. ಇದೊಂದು ಆತ್ಮಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಲಿತ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಜ್ ಸಬೇರೆ घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ, जमीन आसमान की बातें बताओ, जानते हो मैं कौन हूँ? याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ. सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देते हूँ. कोई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती. कोई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय यहाँ काफी पीते हैं. मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना गया हूँ. मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ. मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हो. प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेज करते थे. संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे. आज समाचार पहुंचने के कई साधन
बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरी साथी है। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुन जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनाने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इस सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुँचता हूँ। भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1789 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में उद्दत मार्तंडा नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उज्ज्वल, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ। मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूँ। विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजन किया जाता है। मुझे देश विदेश में घटनाओं का मुझे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सुनाइयाँ मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी मुझसे जाना सकते हैं। आजकल मेरे अंदर समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। विशेषकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना,
स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होता रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। इन सबके हलो लोगों मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतराने भी अपने पास रखा सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बना गया हूँ। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलाकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। एक बार आपका और मेरा रिश्ता बना जाए तो वहाँ जिंदगी भर टूटेगा नहीं। चाहिए आज से ही यहाँ आदत डाल लीजिए। आज छात्र हिंदी पाठ पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी का आशय देखिए। आज समाचार पत्र व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि यदि समाचार पत्र पढ़ा हो तो उनकी सुबह ही नहीं होती। समाचार पत्र घर बैठे ही लोगों को विश्वास की सारे जानकारी देती है। आज समाचार को लोगों तक पहुंचने के लिए रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर और अखबारों के जरिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजेट 1780 में प्रकाशित हुआ था। वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र हजारों की संख्या से प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदी के कुछ मनुष्य समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उज्ज्वल, जनसत्ता और राजस्थान पत्रिका आदि है। समाचार पत्रों को दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि रूपों में प्रकाशित किया जा रहा है। समाचार पत्र में देश विदेश की घटनाएं, खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबंधा, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षा उपयोगी सामग्री,
परीक्षा फल आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार पत्र में लेखकों और विषयों की कुर्सियां भी प्रकाशित होने लगी है। विशेष अंकों में जीवनी, कहानी, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वस्थ, फिल्म, सूचनाएं आदि प्रस्तुत होती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी इनमें से मिलती है। विद्यार्थियों को बचपन से ही समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इससे न केवल नई जानकारी हासिल होगी बल्कि उनका बौद्धिक विकास भी होगा। छात्र समाचार पत्र पाठ पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी का सारांश पूरा हुआ और ಕನ್ನಡ में ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। ध्यान से सुन सकता हूँ किताब। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ವಾ? ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 7 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು, ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತೆ, ಓಹೋ ಹೌದು, ನಾನೇ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಓದದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಓದುತ್ತಲೇ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂಥ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 3 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕನ್ನಡ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಒಂದು ಹಿಂದಿ. ಸ್ಥಳೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಇವು 3 ಭಾಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪತ್ರಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓದುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೀನೋ ಕಾಫಿನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೀತೆ ಅಂದರೆ ಕುಡಿತಾ ಪೇಪರನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನಿವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರು ಸಹ ಬೇರೆಯವರ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ, ದೂರವಾಣಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕಬೂತರ್ ಪಾರಿವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ರೇಡಿಯೋದಂತಹ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೂರದರ್ಶನಗಳಂಥ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆ ನೋಡಬಲ್ಲೆವು. ಇವುಗಳಿಂದ ನಾನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹಗ್ಗದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ವಿಧಗಳ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್ ಎಂಬುವ ಪತ್ರಿಕೆ 1780ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉದ್ದತ್ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1843ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 1000 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅಮರ್ ಉಜ್ವಲ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉದಯವಾಣಿ, ದೈನಿಕ ಜಾಗರಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪತ್ರಿಕೆ, ಜನಸತ ಮುಂತಾದವು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ಉದ್ದತ್ ಮಾರ್ಥಾಂಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೆಜೆಟ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ. ಈ 3 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಂತೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ
ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿ ದೂರದರ್ಶನ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದರೆ ಓದ್ಬೋದು, ನಾವು ಓದ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ಇವಾಗಿರ್ತವೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪುರವಣೆಗಳು ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಾನು ದೈನಂದಿನ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ಪಾಕ್ಷಿಕ, 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಮನೋರಂಜನೆ ಮುಂತಾದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನನ್ನಿಂದ ಆಟ, ಸಿನಿಮಾ, ಹವಾಮಾನ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್, ಪದಬಂಧ, ವ್ಯೂಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಟ್ಟ ಜಾಹೀರಾತು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮುಂತಾದವು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹೆಸರಾಂತ ಲೇಖಕರ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಏಕಾಂಕಿ, ನಾಟಕ, ಕತೆ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮುಂತಾದವು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗವಾಗಿ, ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ದೊರೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜನರು ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ನನ್ನನ್ನು ಓದಿದರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು. ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಡೆಯಿರಿ, ಇಂದಿನಿಂದ
ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.